Hey guys, welcome to my channel। তো তোমরা হয়তো আমার থাম্বনেল দেখেই বুঝতে পেরেছো আজকে ভিডিওটা কি হতে চলেছে। তো আমি রেডি হয়ে গেছি, মাও রেডি হয়ে গেছে। এখন আমরা বেরাবো ডিএসএ মাঠে যাওয়ার জন্য। তো আমরা ফোয়ারা মোড়ে পৌঁছে গেছি আর হেঁটে হেঁটেই যাচ্ছি। তো প্রথমে বৃন্দাবনী মাঠে এই যে চৈতন্য মহাপ্রভুকে একটু প্রণাম করে নিলাম। তারপরে আমরা ডিএসএ মাঠে পৌঁছে গেছি। এখন ওয়েট হচ্ছে আমাল মালিকের জন্য। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরে ফাইনালি আমাল মালিক এখন স্টেজে এন্ট্রি নিচ্ছে। তো তার জন্য কাউন্টডাউন স্টার্ট হয়ে গেছে আর সবার এক্সাইটমেন্ট তো তুঙ্গে একদম। মানে সবাই ফোনের ক্যামেরা অন করে নিয়েছে, মানে প্রতিটা মুহূর্তকে ক্যাপচার করার জন্য যাতে কোনো মুহূর্ত ছুটে না যায়। তোমরা কে কোথা থেকে আমার ভিডিওটা দেখছো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানিও। মালদা থেকে দেখলে তো অবশ্যই কমেন্ট করো। MS धोनी की बायोपिक थी और हम लोग सब माई भाई के सबसे बड़े फैन रह चुके हैं। इंडिया के इतना बट मैंने कभी नहीं सोचा था दैट आई विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम सो मेनी पीपल। आप गाएंगे मेरे साथ? अगले गाने पे चले मेरे लिए। एंड ये मेरी जिंदगी की कहानी है और मैं सोचता हूँ कि हम सबकी कहानी। और ये मेरी जिंदगी की सीख है कि रास्ते पाँव से आगे जिंदगी से चलना कुछ और ही मांगे। मुझे आप सबने इतना प्यार दिया है तो मेरी ऑडियंस के लिए तो एक गाना है जो मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ आप सबको, क्योंकि मैं तो बस तुझसे ही बना हूँ, तेरे बिन मैं बेवजह हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं। गाने वाले मेरे साथ। ये अगला गाना मेरा मैं बात करूँ तो ठीक है, आप लोग को गाने गाने सुनिए। क्या लगता है, बात थोड़ी स्टोरी बताओ गाने की, सुननी है आपको या नहीं सुननी है? पक्का? ठीक है चलो। तो एक पिक्चर थी जिसके लिए मैंने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की कि अच्छे गाने बनाओ, कुछ बनाओ, पर मुझसे हिट गाना तो बन गया। बहुत मज़ेदार एक गाना था उसमें, जो भिड़ा तेरे नैनों से काका तो आशिक सरेंडर। यानी मेरे दिल के करीब एक गाना मैं चाहता था कि इस फिल्म में मैं करूँ। बनाया भी उस गाने को अरिजीत सिंह ने गाया भी, बट कहीं ना कहीं फिल्म के रिलीज और ट्रेलर के पहले मुझे पता चलता है कि गाना फिल्म से हटा दिया गया। और मैंने पूरे एक साल की मेहनत, मुझे लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऊपर वाले को पूछ रहा हूँ वैसे कि इतना अच्छा गाना था फिल्म से कैसे निकल गया। बट कहते हैं हर गाने का एक तकदीर होती है, नसीब होता है, और कुछ हुआ मेरे लिए, किसी ने दुआ की होगी पता नहीं, और वो गाना फिर से पिक्चर में आया। एंड उस साल अरिजीत को इसी गाने पे फिल्म फेयर अवार्ड मिला और ये सालभर का सबसे बड़ा गाना बना, जो आज तक 7 साल बाद भी उसे सेम लेवल का प्यार मिलता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग सब जो कभी कभी मेरे म्यूजिक सुन लेते हो, वो भी एक प्रेयर बन के जाती है, तो मेरा म्यूजिक और बेटर बनता रहता है। सो थैंक यू फॉर योर लव एंड दिस इज रोके ना रुके रहना फ्रॉम बद्रीनाथ की। अपने फोन के फ्लैशलाइट निकाल सकते हो, गो फॉर इट, कम ऑन। তোমরা হয়তো আমার ভয়েস শুনে বুঝতে পারছো যে আমার শরীরটা ভালো নেই, তো তার জন্য ভিডিওটা আপলোড করতে একটু দেরি হয়ে গেল, তো তার জন্য ভেরি সরি। আর এই যে দেখো আমি মা দাঁড়িয়ে আছি আর এত ভিড় যে কি বলবো, দারুণ মজা হচ্ছিল। আমার মা তো প্রথমে যেতে চাইছিল না, কিন্তু জোর করে আমি নিয়ে গেলাম। তো भाई चलो, आप लोग ठीक हो? मजा आ रहा है? पार्टी वाले गाने सुनते हैं? यस नो? थोड़ा 4-5 गाने के बाद करते ना पार्टी, क्या लगता है? चलेगा? गा दो थोड़े और रोमांटिक गाने। चलो एक बनता है, उसके बाद एक सरप्राइज है आपको। আমাল মালিকের সাথে আরও একজন সিঙ্গার এসেছিলেন, বলিউড সিঙ্গার यश नार्वेकर। তো আমি তো প্রথমবার ওনাকে দেখলাম।
ইয়াশ নার্ভেকার কিছুক্ষণ গান করার পরে মানে 2-4টে গান করার পরে আবার আমাল মালিকের এন্ট্রি হচ্ছে এখন স্টেজে। আর আমাল মালিককে দেখার জন্য তো সব পাগল হয়েছিল। তো তার জন্য উনি যখনই স্টেজে উঠছেন সবার একদম নাচানাচি শুরু হয়ে যাচ্ছে। আর এত আজকে ঠান্ডা করেছে মানে বলার কথা নাই। মাঠে তো প্রচণ্ড হাওয়া বইছে কিন্তু তার মধ্যেও মানুষ দারুণ এনজয় করছিল। তো আমাল মাল্লিক আর ইয়াশ নার্ভেকার মানে দুজনে একসাথে যখন গান করছিল পার্টি সংগুলো, তো এত মানুষের মধ্যে এক্সাইটমেন্ট বেড়ে গেছিলো, সবাই নাচানাচি শুরু করে দিয়েছে। আর আমরা বেশিক্ষণ আর থাকতে পারলাম না, 10:30 বাজে। তো তার জন্য বেরিয়ে পড়েছি। আর দেখো এত ঠান্ডা যে মনে হচ্ছিলো আমার হাতগুলো জমে যাচ্ছে। তো তার জন্য তাড়াতাড়ি আমরা চলে আসলাম। ভাই তো ওখানেই থেকে গেছে। বছরের শেষ দিনটা যেমন করেই কাটাই না কেন, বছরের প্রথম দিনটা দারুণ এনজয় করে কাটালাম। তোমরা তোমাদের নিউ ইয়ার কেমন করে কাটালে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানিও। এখন আমরা বাড়ি যাচ্ছি, প্রচণ্ড ঠান্ডা, আমাদের হাত পা জমে গেছে। আমার তো মনে হয় মোবাইলটাও ধরতে পারছি না, তাও আমি মানে ভিডিও করছি। 11:15 বাজে এখন। আমরা এখন বাড়ি যাচ্ছি, বাড়ি যাই তারপর আবার কথা হচ্ছে। তো ফ্রেন্ডস আমরা বাড়ি চলে এসেছি। প্রচণ্ড ঠান্ডা, বাপরে হাত কাট হয়ে গেছে। এই যে আমার মাম্মি, ও কেমন লাগলো আমাল মাল্লিককে দেখে? আমার আসতে ইচ্ছা করছিল না কিন্তু ঠান্ডার জন্য ওতে একটু ঠান্ডা কুয়াশা পড়ছে, মানে মাথায় পড়ছে। কাল সবার শরীর খারাপ হবে। এটা কোনো ব্যাপার না, আসতে ইচ্ছা করছিল না, আমার ভাই তো থেকে গেছে। ওর বললাম তো যতই কিছু হোক এনজয় আগে। অবশ্য ও নাচ করছে পুরো, একদম গরম লেগে গিয়ে হবে ওর। ও তাহলে এখন ড্রেস ফ্রেস সব চেঞ্জ করি। আর খিদাও পেয়ে গেছে, খাইনি। তো চলো পরে আবার দেখা হচ্ছে। ফ্রেন্ডস চলো ভিডিওটা আমি এখানে এন্ড করছি। প্রচন্ড ঠান্ডা, শুভ রাত 12টা বেজে গেছে। আর ভাইও এখন আসেন, 11:15 বাজে না? তো গুড নাইট সবাইকে। আর আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর সবাইকে জানাই হ্যাপি নিউ ইয়ার। সবাইকে হ্যাপি নিউ ইয়ার বলে দাও। হ্যাপি নিউ ইয়ার। তো আমাদের সবার মানে বাড়ির সবার তরফ থেকে তোমাদেরকে জানাই হ্যাপি নিউ ইয়ার। তো সবাই এই নতুন বছরটা খুব ভালো করে কাটাও। আর তো দেখা হচ্ছে পরের একটা ভ্লগে। গুড নাইট সবাইকে, বাই।